I welcome you all to this meeting of World Osteoarthritis Day. My presentation is about knee replacement, pros and cons. First of all, I would like to give some focus on what is osteoarthritis. Osteoarthritis is usually wear and tear of the structures of knee joint. Like with age, our hair grows gray. For that, I need to explain you the structure of the knee joint. What is a knee joint? Knee joint is made up of two bones, mostly lower end of the femur and upper end of the tibia. The knee joint is a complex structure. It is made up of not made up of only bones. It is also made up of multiple ligaments and disc. Between two bones, there is a gap which has a cushion-like structure, which are called meniscus, and ligaments, which gives stability to the knee joint. With age, the ligaments and meniscus, which act as a cushion, they get degenerated, and that causes osteoarthritis of the knee joint. How does it occur? Most common cause of osteoarthritis, which is also called primary osteoarthritis, is because of degeneration of the cushion, which is meniscus and cartilage, which is between two bones. જે બે હાડકા છે સાંધાના એ બે વચ્ચે જે ગાદી હોય છે એનો ઘસારો જે છે એના એ ઘસારાના લીધે એ હાડકાનો જે ઘસારો થાય છે એના લીધે સાંધાનો વા એટલે કે ઓસ્ટિયોઆર્થ્રાઇટિસ થાય છે. અધર રીઝન્સ, બીજા કારણો ઘસારો થવાના જેને સેકન્ડરી ઓસ્ટિયોઆર્થ્રાઇટિસ આપણે કહી શકીએ છીએ, દે આર ડ્યુ ટુ માલ અલાઇનમેન્ટ એટલે કે સાંધાનું અલાઇનમેન્ટ જે છે એ ખરાબ થવાના લીધે હોય છે. ડ્યુ ટુ ઇન્ફ્લામેટરી આર્થરાઇટિસ એટલે કે જેને આપણે સાંધિયો વા એ પણ કહી શકીએ છીએ. ડ્યુ ટુ પોસ્ટ ટ્રોમેટિક આર્થરાઇટિસ વિચ ઇઝ કે આપણને ફ્રેક્ચર થયું હોય ક્યારે ઘૂંટણમાં કે ઘૂંટણના લિગામેન્ટ તૂટી ગયા હોય એના લીધે પણ થઈ શકે છે. Can age-related osteoarthritis be prevented? The primary osteoarthritis, can it be prevented? Yes, it can be prevented, but at some extent, not completely. It cannot completely be prevented. How can it be prevented? It can be simply prevented by preventing joint abuse. So what is joint abuse? Joint abuse is preventing extreme activities of the joint. The knee joint can do extreme activities, but which are only supposed to be done at extreme amount of times. It cannot be done every time. So we can prevent the joint abuse, and that can prevent osteoarthritis, but at some extent, not completely. How can we reduce joint abuse? Joint abuse can be reduced by wearing proper footwears. I'm not claim to any companies, but we have a very soft and very soft cushion footwears such as Nike, Skechers. We can wear them while walking or while running. Reduce extreme of movements such as squatting or sitting cross-legged. ઉભા પગે બેસવું, સંડાસમાં ઉભા પગે બેસવું, પલાઠી મારીને બેસવું, they all can lead to osteoarthritis in long term. Reduce stair climbing. We cannot stop climbing stairs. Some of us are living on the second or third floor. We cannot stop climbing stairs, but we have to reduce the amount of stairs, or we can decrease the time we climb stairs. Reduce walking on inclined plane or uneven plane. ખાડા ખૈયાવાળા કે ઉબડ-ખાબડ રસ્તાઓ પર ચાલવાનું બને એટલું ઓછું કરવું જોઈએ. That can reduce joint abuse. Reduce weight to be borne by the knee. That is the main thing we need to do in this the time. વજન ઓછું કરીએ, knee પર આપણા ઘૂંટણ પર વજન ઓછું આવે, and that can reduce joint abuse. All these can decrease joint abuse, and that they in long term reduce the chances of osteoarthritis. How do I know that I have it? આપણને કઈ રીતે ખબર પડે કે આપણને આ છે કે નહીં osteoarthritis? Chronic knee pain, લાંબા સમયથી ઘૂંટણમાં દુખાવો, or inner aspect of the knee, ઘૂંટણના અંદરના ભાગ પર દુખાવો, inability to walk while running, climbing stairs, or walking, and in later stage even while sleeping or while doing rest. શરૂઆતમાં દર્દી એવું કે મને આપણને એવું દુખે, ઘૂંટણમાં દુખે, થોડું ચાલવાથી દુખે, વધારે ચાલવાથી દુખે, પણ વિથ ટાઈમ જ્યારે આપણે સૂતા હોઈએ ત્યારે પણ આપણને કે આરામની નિદ્રામાં પણ આપણને દુખવાનું ચાલુ થઈ જાય. We are not able to walk for long distance. We are not able to sit, or we are not able to squat. We notice bowing of the legs. દર્દી આપણને આવીને એવું કહે કે સાહેબ પગ વાંકા વળી ગયા છે, કે લાંબા સમય સુધી બેસી શકાતું નથી, લાંબા સમય સુધી ચાલી શકાતું નથી. All these symptoms suggest we are developing osteoarthritis of knee. Crepitus while bending the knees. પગ વાળતી વખતે ઘૂંટણમાં ખટાકા બોલવા.
પેઇન વાઇલ સ્ટેન્ડિંગ ઓર ફ્રોમ સિટિંગ ફોર અ લોંગ ટાઈમ, સાહેબ લાંબા સમય સુધી બેસીને ઊભી થવું છું કે ઊભો થવું છું ત્યારે ઘૂંટણમાં દુખાવો ચાલુ થાય. આ બધામાંથી કોઈ એક કે ઘણા બધા સિમ્ટમ્સ તમને હોય તો તમારે તમારી જાતને ડોક્ટર જોડે બતાવવું જોઈએ અને તમને ઓસ્ટિયોઆર્થ્રાઇટિસ નીનું છે કે નહીં એ ચેક કરાવવું જોઈએ. વોટ વિલ ધ ડોક્ટર ડુ? તમે જશો ડોક્ટરને ત્યાં ત્યારે ડોક્ટર શું કરશે? ડોક્ટર વિલ એક્ઝામિન યુ ફોર ધ મીડિયલ જોઈન્ટ લાઇન ટેન્ડરનેસ, કે જે ઘૂંટણનો અંદરનો ભાગ છે, ઘૂંટણના અંદરના ભાગની ભાગ પર તમને દર્દ છે કે નહીં એ જોશે. વિથ ઓસ્ટિયોઆર્થ્રાઇટિસ ધેર ઇઝ ગ્રોથ ઓફ ઓસ્ટિયોફાઇટ્સ, કે સાંજે ઘસારો છે એના લીધે હાડકું પણ અમુક વાર વધે, એના લીધે પણ એના માટે પણ ડોક્ટર તપાસ કરશે. અને જે તમારા ઘૂંટણના લિગામેન્ટ છે એની સ્ટેબિલિટી કેવી છે, સ્ટેબિલિટી ઓફ ધ ની જોઈન્ટ વિલ ઓલ્સો બી એક્ઝામિન્ડ બાય ધ ડોક્ટર. ધેન ધ ડોક્ટર વિલ આસ્ક ફોર એક્સરેઝ ઓફ ધ ની. એ એક્સરેઝ મોસ્ટલી તમને ઉભા રહીને પાડવામાં આવશે. એના લીધે તમારા જોઈન્ટનું જે અલાઇનમેન્ટ હોય એ સાચી રીતે દેખી શકાય. હાઉ વિલ ધ એક્સરે લુક? તમને જે એક્સરે પડાવશે કેવો લાગશે? એક્સરેમાં તમે દેખી શકશો કે તમારા એક્સરેમાં જે બે હાડકા વચ્ચેની જગ્યા હશે ઓછી થઈ ગઈ હશે. હાડકાની આજુબાજુથી થોડાક બોન એટલે કે હાડકાના સ્પર્શ જે કહેવાય એ હાડકા વધ્યું હોય એવું દેખાશે અને તમને એની જગ્યા ઓછી થઈ ગયેલી દેખાશે. એ તમને એના એક્સરેમાં દેખાશે. એ એક્સરે પરથી ડોક્ટર એને ગ્રેડિંગ આપશે કે આ તમારું સિવિયર માઇલ્ડ છે, મોડરેટ છે કે સિવિયર છે. મેડિકલ ટર્મ્સમાં પણ એનું ગ્રેડિંગ થઈ શકે, પણ તમને સરળ ભાષામાં સમજાવવા માઇલ્ડ, મોડરેટ કે સિવિયર એવી રીતે તમને સમજાવશે અને અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ ધ ડોક્ટર વિલ પ્રિસ્ક્રાઇબ યુ ટ્રીટમેન્ટ. સો વિલ ગો ટુ ધ ટ્રીટમેન્ટ ફોર લો ગ્રોથ ઓસ્ટિયોઆર્થ્રાઇટિસ. જેમને થોડું ઘણું દુખાવો રહેતો હોય, થોડું ઘણું ચાલી શકતા હોય પણ દુખાવો રહેતો હોય ઘૂંટણમાં, એમના માટે ડોક્ટર વિલ પ્રિસ્ક્રાઇબ એનાલ્જેસિક્સ. એનાલ્જેસિક્સમાં સિમ્પલ પેરાસિટામોલથી માંડીને છેક ટ્રામાડોલ કે નાર્કોટિક ડ્રગ જેવી કે મોર્ફિન સુધી જઈ શકાય છે. આઈસ એપ્લિકેશન કે બરફનો શેક કરવો. ફિઝિયોથેરાપી બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. ફિઝિયોથેરાપી ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ બીકોઝ ધ મસલ્સ અરાઉન્ડ ની જોઈન્ટ they need to be strengthened so that the load of the knee can be borne by the muscles. જે ઘૂંટણનો લોડ છે એ આજુબાજુના મસલ્સ જો આપણે સ્ટ્રેન્થન કરીએ તો એના પર જતો રહે અને એના લીધે ઘૂંટણનો દર્દ ઓછું થાય અને આગળ જતો ઘસારો અટકી શકાય. આ બધી જ વસ્તુ પ્લસ જે આપણે આગળ જોઈન્ટ અબ્યુઝ જોયું કે એ પ્રિવેન્ટ કરી અને આનું પ્રોગ્રેશન અટકાવી શકાય. એકવાર વાળ જેમ ધોળા થયા પછી ફરી કાળા ના થાય એવી જ રીતે આ વસ્તુને પાછી ના લઈ જઈ શકાય, પણ આ વસ્તુ આગળ વધતા અટકાવી શકાય. That can lead to prevent the progression of the osteoarthritis. તમારો જે લો ગ્રેડમાં ઓસ્ટિયોઆર્થ્રાઇટિસ છે એને સિવિયર ને મોડરેટ ગ્રેડમાં જતા અટકાવશે અથવા એને લાંબો સમય લાગી શકશે. શું આના માટે કોઈ ઓપરેટિવ ટ્રીટમેન્ટ છે? આર ધેર એની ઓપરેટિવ ટ્રીટમેન્ટ ફોર લો ગ્રેડ ઓસ્ટિયોઆર્થ્રાઇટિસ? યસ. લો ગ્રેડ ઓસ્ટિયોઆર્થ્રાઇટિસ માટે સિલેક્ટિવ ક્રાઇટેરિયા માટે ઓપરેટિવ ટ્રીટમેન્ટ થઈ શકે છે. બટ ફોર ધેટ યુ નીડ ટુ ધેર આર સમ ક્રાઇટેરિયા અને એના માટે ડોક્ટરની સલાહ પ્રમાણે જ આ ઓપરેશન થઈ શકે છે. હાઈ ટીબેલ ઓસ્ટિયોટોમી, જેમાં કે જે ઘૂંટણની નીચેનું હાડકું છે એમાં એને કાપી અને એને સીધું કરી અને પ્લેટ કે બહારથી સળિયા નાખીને આ ઓપરેશન થઈ શકે છે. પ્રોક્સિમલ ફિબ્યુલર ઓસ્ટિયોટોમી, આમાં જ ઘૂંટણની નીચેનું જે બીજું હાડકું છે એનો એક ભાગ કાપીને લઈ શકાય. આ બધી જ દે ઓલ અનલોડ ધ ની જોઈન્ટ. આ બધી જ વસ્તુઓ ની જોઈન્ટ પર જે લોડ આવે એને ઓછો કરી નાખે. એના લીધે જે તમને આર્થ્રાઇટિસ, જે અર્લી સ્ટેજમાં આર્થ્રાઇટિસ છે એને આગળ વધતો અટકાવી શકાય છે. આર્થ્રોસ્કોપિક વોશઆઉટ, ઘણા લોકોને એવું છે કે અંદર કચરો કે અંદર ફાઇબ્રોસિસ કે બધું ભરાઈ ગયું છે, એને વોશઆઉટ કરી અને દૂરબીન વડે કાઢી અને એનો ઇન્જેક્શન આવે જે ઘૂંટણની મોબિલિટી વધારે એ ઇન્જેક્શન નાખી શકાય છે. સ્ટેરોઇડના ઇન્જેક્શનની વાત નથી ચાલતી. પ્રોક્સિમલ ફિબ્યુલર ઓસ્ટિયોટોમી જે આપણે આગળ જોઈએ, આ બધી વસ્તુઓ અર્લી સ્ટેજમાં આર્થ્રાઇટિસ છે એના માટે ઓપરેટિવ ટ્રીટમેન્ટ્સ પણ અવેલેબલ છે. પણ મોસ્ટલી આ બધા લોકોને 90% પીપલ will do fine with analgesics and physiotherapy. There are the mainstream treatment for low grade osteoarthritis. જ્યારે અર્લી સ્ટેજમાં આર્થ્રાઇટિસ હોય તેને કોઈ વી નોટ કેર અને આપણે કોઈ ટ્રીટમેન્ટ ના કરાવી અને એના પછી સિવિયર સ્ટેજમાં પહોંચી શકાય ત્યારે વી હેવ ટુ ડુ સેલ્વેજ પ્રોસિજર અને એના માટે ની રિપ્લેસમેન્ટ કરાવવું જરૂરી બને છે. એક ઓપ્શન યંગ પેશન્ટ્સ માટે અવેલેબલ છે, યુનિકોન્ડાઇલર ની રિપ્લેસમેન્ટ કરીને. એના માટે ખાલી એક જ ઘૂંટણનો અડધો ભાગ જ બદલવામાં આવે છે, પણ એ ઓનલી યંગ પેશન્ટ માટે છે અને એના માટે ખાલી મીડિયલ એટલે કે એક જ ભાગ જોઈન્ટનો ખરાબ હોય અથવા અર્લી સ્ટેજમાં આર્થ્રાઇટિસ હોય તો આ વસ્તુ કરી શકાય છે. હવે આપણે મેઇન સ્ટ્રીમ પર આવીએ કે વોટ ઇઝ ની રિપ્લેસમેન્ટ, ટોટલ ની રિપ્લેસમેન્ટ.